الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. لیں جی، ہم نے جو ہے کل مبتدا نکرہ اور خبر معرفہ کی قرآنی مثالیں بھی آخر میں دیکھ لی تھیں. تو اس کے بعد آج جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرف ندا. حرف ندا. تو اس کو ہم آج انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہماری یہ کلاس جو ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد ہی مکمل ہونے والی ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم فعل شروع کریں گے. تو حرف ندا جو ہے کس کو کہتے ہیں یہ اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حرف ندا جس سے پکارا جائے، ایسا حرف جس کے ذریعے سے پکارا جائے اس کو حرف ندا کہتے ہیں. اسی طرح جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں. جسے پکارا جائے اسے منادا کہتے ہیں. لیکن جب حرف ندا اور منادا یعنی جسے پکارا جائے ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو منادا پر فرق کیا پڑتا ہے؟ جیسے دیکھیں، یا حرف ندا ہے، یا کا مطلب اے. اچھا، زیدن اسم ہے جس کو یعنی ایک نام ہے جس کو جو ہے ہم منادا کہیں گے کیونکہ اسے پکارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جسے پکاریں گے اسے منادا کہیں گے. تو اس سے پہلے ہم یا لگانے لگے ہیں اس کے ساتھ. تو اس کے اندر تبدیلی کیا ہوگی؟ جب اس سے پہلے یا لگائیں گے تو اس کے اوپر جو تنوین ہے یعنی دو پیش ہیں ان میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی. تو کیا بن جائے گا؟ یا زیدو. یا زیدو. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. جو ہی حرف ندا منادا کے ساتھ آئے گا یا استعمال ہوگا تو جو منادا کے اوپر تنوین ہوتی ہے اس میں سے ایک حرکت کم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات، جس منادا سے پہلے ال لگا ہوا ہو اور وہ مذکر ہو تو اس سے پہلے یا کے بعد ایو ہا لگائیں گے. اب جیسے الرجل، اب دیکھیں نا، زیدن کے ساتھ تو ہم ال نہیں لگا سکتے نا کیونکہ یہ خود معرفہ ہے، یہ ذاتی نام ہے. ہم کسی صفت کے شروع میں تو لگا سکتے ہیں نا، اور صفت کو ہم جو ہے منادا بھی بنا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں نا کسی آدمی کو اے آدمی، اے بھائی، یعنی اے جو ہے مرد، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں نا. لیکن اسے کیونکہ جو منادا ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، بس یہ چیز بھی ذہن میں رکھا کریں. یعنی جسے ہم پکاریں گے وہ ہمیشہ کیونکہ معرفہ ہوگا. تو اب ایک اسم ہے رجل. رجل نکرہ ہے تو اس کو منادا بنانے کے لیے اسے معرفہ ہمیں بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، جب ہم اسے معرفہ بنائیں گے تو اس کے شروع میں ہمیں ال لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے، حمزہ اور یعنی الف حمزہ وصلی اور اس کے بعد لام لگانی پڑے گی اسے معرفہ بنانے کے لیے. تو جب ال لگے گا تو اس سے پہلے ہمیں ایوہا اس کی ضرورت بن جائے گا، وہ بھی ساتھ ہمیں لگانا پڑے گا. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ یا ایوہ الرجل، اس کا مطلب اے آدمی، اے مرد. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ یا زیدو، اے زید. یا ایوہ الرجل، اے آدمی. اسی طرح اگر منادا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہے تو اس سے پہلے جو یہ ہم لگائیں گے ایوہا کی بجائے ایتو ہا.
यानी दरमियान में ता का इजाफा हो जाएगा, अय्यतु हा। अच्छा, ये जो हा है ना, अमूमी तौर पर हम हा की जमीर बोलते हैं मुअन्नस के लिए, तो यहाँ पे अर्रजुलु यानी या के बाद अगर ये हा आए तो आपने ये मुजक्कर के लिए समझनी है, ये मुअन्नस के लिए नहीं समझनी, क्योंकि हा की जमीर होती है, तो यहाँ पे ये जमीर नहीं है, ये अय्यु हा है जो कि अर्रजुलु की जरूरत है। या अय्युहर्रजुलु, ए आदमी, या अय्युहन्नास कुलू मिन तय्यिबाति मिन रिज़्क़ि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, या जो भी उसके बाद जो है लगा दिया जाए। तो क्या है, या यूहन्नास का नाम कई लफ्ज कई जगहों पे जो है इस्तेमाल हुआ है। अय्युहा इसलिए आता है कि उसके बाद अन्नास, कि उसके बाद अलनास होता है, असल में अल साथ शामिल होता है। इसी तरह अय्यतुहा किस वक्त आएगा, जब मुनादा मुअन्नस हो। अच्छा, इसी तरह एक और पॉइंट है जो कि नोट करने वाला है, इसमें से हर हर पॉइंट नोट करने वाला है और जहन नशीन करने वाला है। जब या जो है के बाद जो मुनादा है वो मुजाफ बनकर आएगा तो वो मंसूब हो जाएगा। ये भी जहन में रखा करें कि या के बाद यानी हरफ निदा के बाद अगर जो मुनादा है वो मुजाफ है तो उसे फिर मंसूब किया जाएगा। जैसे असल में क्या था ये, अब्दुर्रहमानी, मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। अब्दुर्रहमानी, इसी तरह था ना। अब्दुर्रहमानी, अच्छा जी, रहमानी, अब्दुर्रहमानी। लेकिन जो ही हमने या लगाया हरफ निदा, तो क्या हो गया, अब्दू जो है अब्दा हो गया, इसे हम काट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, जबर, या अब्दुर्रहमानी। ठीक हो गया, या अब्दुर्रहमानी। तो पहले क्या था ये, अब्दुर्रहमानी, जो ही शुरू में हमने हरफ निदा लगाया अब्दू की बजाय अब्दुर्रहमानी हो गया। तो ये जो है ये असल में मुजाफ है। ठीक हो गया जी। अब हम इसे क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, आप लोगों का इसमें हवाले, इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो वो लिख के भेज सकते हैं ताकि उसको मैं क्लियर करता चला जाऊं। तो मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। जो हरफ निदा है यानी या, उसे हरफ निदा कहते हैं जिसके ज़रिए से पुकारा जाए, और जिसे पुकारा जाए उसे मुनादा कहते हैं। जैसे जईदुन। अच्छा, मुनादा और जो है हरफ निदा को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मुनादा के ऊपर अगर तनवीन होगी तो उसमें से एक हरकत कम हो जाएगी, जैसे या जईदू। अच्छा, जो मुनादा है अगर उसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है तो फिर उससे पहले हमें अय्युहा लगाना पड़ेगा, या अय्युहर रजुलु। अगर मुनादा मुजक्कर हो तो उससे पहले अय्युहा लगाना होगा अल की सूरत में, और अगर मुनादा मुअन्नस है और उससे पहले अल है तो उससे पहले अय्यतुहा हमें लगाना होगा मुनाद हरफ निदा के बाद। या अय्यतुहन, या अय्यतुहा तिफलतु, ए बच्ची। अच्छा, इसी तरह छोटी बच्ची को तिफला कहते हैं। अच्छा, इसी तरह
या अब्द अर्रहमानी, जब हरफ निदा के बाद मुजाफ मुनादा बनकर आएगा तो उस मुजाफ को मंसूब कर देंगे, नसब दे देता है ये हरफ निदा। तो हम पढ़ेंगे कैसे, या अब्द अर्रहमानी। ठीक हो गया। अच्छा जी। या अय्युहर रजुलु मस्मुक, ए आदमी आपका नाम क्या है। असल में क्या है, मा इस्मुका, लेकिन हम क्या करेंगे, मीम को डायरेक्ट सीन के साथ मिलाएंगे तो हमजा वसली के नीचे जो जेर थी वो गिर गई, मा इस्मुका की बजाय मस्मुक। अच्छा। अच्छा, का की बजाय काफ साकिन क्यों कर दिया, क्योंकि ये तजवीद का कायदा है कि किसी भी आखिरी हर्फ पर जो भी हरकत होगी जिस पर हमने वक्फ करना है उसे हम साकिन कर देंगे। लेकिन दो जबर होंगी तो फिर साकिन नहीं होगा, फिर अलिफ के साथ एक हरकत पढ़ी जाएगी। अच्छा, दी, या सय्यदी इसमी, वो क्या आगे से बताया, ऐ मेरे जो है दोस्त, ऐ मेरे यानी इज्जत के लिए सय्यदी इस्तेमाल किया जाता है। ऐ मेरे दोस्त, इसमी मेरा नाम, अब्दुल्लाह। अब यहाँ पे अब्दुल्लाह ही वो कहेगा क्योंकि उससे पहले या नहीं लगा हुआ, मेरा नाम अब्दुल्लाह है। अब यहाँ पे जब हम अब्दुल्ला को जब या लगा कर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला, हल अंता खय्यातुन औ नज्जारुन, क्या तू जो है बढ़ई है, अपना क्या कहते हैं, दर्जी है या बढ़ई है। माँ आगे से वो बता रहा है, माँ अना खय्यातुन, नहीं मैं दर्जी नहीं हूँ, औ नज्जारुन, ना ही मैं बढ़ई हूँ, या सजीदी ए मेरे दोस्त, बल अना, बल्कि मैं बव्वाबुन, मैं बव्वाब हूँ, दरबान हूँ। अब देखें वो क्या कह रहा है, या जैदू दुरूसु किताब बुल अरबी सहलतुन, किताब यानी अरबी किताब के जो असबाक हैं, सहलतुन आसान हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स, ए मुतमैन जान। तो अब आप यहाँ पे देखें, या अय्यतुहा आया है क्योंकि अन नफ्स मुअन्नस है। ठीक है जी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ये जो नफ्स है ना ये मुअन्नस है और इसके शुरू में अल भी है, तो उससे पहले जो है अगर हरफ निदा आया है तो अय्युहा की बजाय अय्यतुहा आया है। अब ये कुरान मजीद की आयत है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मुतमइन जान, इरजिई लौट जा, इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह, अपने रब की तरफ राजी खुशी, ये जन्नत में उसे कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, या अय्युहत तुल्लाबु, ए तुल्लाब, अदुरुसु किताबिल अरबिय्य, किताबुल अरबिय्यी सहलतुन, क्या तुम्हारी अरबी की जो किताब है के जो असबाक हैं, सहलतुन आसान है। अच्छा, अब एक और पॉइंट सामने आ रहा है, इसको भी गौर करने की जरूरत है। यहाँ पे देखें, आपका नाम क्या है, जब हम कहते हैं ना आपका नाम क्या है, तो बताने वाला बाज दफा ये बताता है हामिद, और बाज दफा ये कहता है मेरा नाम हामिद है। ठीक है। अच्छा, अब हामिद कहता है तो क्या ख्याल है, उसका उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। अच्छा, अगर वो कहता है मेरा नाम हामिद है तो भी बात उसकी ठीक है। हामिद सिर्फ और सिर्फ एक नाम ले लेता है हामिद तो भी हम बात समझ जाते हैं। हम तो यही पूछना चाहते हैं ना तुम्हारा नाम क्या है, तो हमें समझ आ जाता है कि उसने अपना नाम बताया है। अगर वो कहे हामिद तो भी हमें समझ आ जाएगी, अगर वो कहे मेरा नाम हामिद है तो इसलिए इस लिहाज से भी बात समझ हमें आ जाएगी। तो मेरा नाम और है लिखने की लाजमी जरूरत नहीं है, अगर लिखेगा तो हम ये नहीं कहेंगे भाई गलत है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। अमूमी तौर पर हम ये बोलते नहीं है मेरा नाम हामिद है, नहीं,
ہم کیا کہتے ہیں؟ حامد. یہ جو بھی نام ہوتا ہے، احمد، محمود، جو بھی ہوتا ہے وہ اپنا نام بتاتا ہے. میرا نام اور ہے آگے سے ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محذوف، یعنی حذف کیا ہوا. اچھا اب دیکھیں، جواب سے میرا نام اور ہے کو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی ڈراپ کر دیا گیا ہے. جیسے ما اسمو کا کے جواب میں اسمی حامدن کی بجائے حامد کہنا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، حامد. اگر ہم کہیں، بندہ کہتا پوچھتا ہے ہم سے ما اسمو کا، تیرا نام کیا ہے، اگر جواب میں ہم کہیں اسمی حامدن کی بجائے حامد، اکیلا حامد کہیں، تو بات ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ اب جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، یہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. آگے ہم اس کو عربی کے اندر جو محذوفات ہوتے ہیں وہ اسی کی بنیاد پر سمجھنے لگے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں، ربن، جب ربن مضاف بنے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ ربن کی بجائے ربو لکھا جائے گا. ربو ہو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اب آپ لوگ لکھیں. جی ابھی تک جواب نہیں آیا. ربو ہو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رب. ٹھیک ہے، اس ایک مذکر کا رب، اس کا رب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیز سامنے آ گئی ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کہ اس جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ربو جو ہے مضاف ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر میں کہتا ہوں ربو کا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا لکھیں ترجمہ. جی، ربو کا تمہارا رب. جی، تیرا رب، یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی تجھ ایک مرد کا رب، تجھ کا مرد، یہ بھی ہم اس لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، یعنی تیرا رب. اچھا، ربو نا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جی، ہم سب کا رب، ہمارا رب. جی. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں، جب رب اور یا متکلم آئے گی. دیکھیں، ربو نا تو ہمارا ہو گیا نا. اگر میں کہوں میرا رب، تو پھر کیسے کہیں گے؟ جی، اگر میں کہوں میرا رب تو پھر کیسے لکھیں گے عربی میں؟ ربی. ٹھیک ہے، ربی. سارے لوگ ربی لکھ رہے ہیں، لیکن اب ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں، ربن تھا نا، یہاں پہ ربو ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، ربو اور آگے یا متکلم ہے، تو یہ با کے اوپر پیش تھی، تو یہ زیر کیسے ہو گئی؟ اس چیز کو ہم نے خصوصی اہمیت دینی ہے. تو جو ہی یہ مضاف بنا اور یا متکلم مضاف الیہ کے طور پر اس کے ساتھ آئی، تو اس کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے یا متکلمہ کی، یا متکلم کی، کہ اگر اس سے پہلے زبر ہوگی تو بھی اسے وہ زیر کر دیتی ہے، اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تب بھی اسے یہ زیر کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں، یہ اگر ہم اسے پڑھتے ہیں نا،
रब्बी, तो लफ्ज तो है ठीक, लेकिन रब जो है ये मजरूर नहीं है। अब रब के बा के नीचे जेर तो आ गई है ना, लेकिन हम इसको मजरूर नहीं कहेंगे क्योंकि इससे पहले कोई वजह नहीं है जिससे ये मजरूर हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम मजरूर नहीं कहेंगे, ये रफा की हालत में ही है। अच्छा, इसी तरह अगर ये मंसूब होता तब भी हम इसे मजरूर ना कहते। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन जब इसके शुरू में यानी मुजाफ के शुरू में हम जी जी खा जाती है, बिल्कुल अपने से पहले वाली हरकत को खा जाती है। अच्छा, अब आप देखें, मैंने आपको बताया था जब मुजाफ से पहले या आएगा तो वो या वो जो मुजाफ है वो मंसूब हो जाएगा। तो देखें, रब्बुन था ना, तो ये इससे पहले जब या आएगा तो ये क्या बन जाएगा, रब्बन। और जब ये साथ मुजाफ भी बनेगा तो उसके ऊपर जो तनवीन थी यानी दो जबर थी, वो उसमें से एक हरकत नहीं, असल में तो ये मुजाफ भी है ना एक वक्त में। तो जब ये मुजाफ बनकर जो है मुनादा के साथ अपना हरफ निदा के साथ आता है तो उस वक्त ये क्या बन जाता है, रब्बा। यानी कोई भी इस्म होगा तो वो जो रफा की हालत में है वो नसब की हालत में चला जाएगा। देखो ना, ये रब्बू जो है यहाँ पे मुजाफ है तो रब्बू है, रब्बुन की बजाय रब्बू हो गया। अच्छा, अब जब हम इसके शुरू में या लगाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, या रब्बा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, रब्बू ना था ना यहाँ पे, शुरू में हमने या लगाया तो या रब्बू ना की बजाय या रब्बा ना, क्योंकि ना मुजाफुन इलैहि है और रब्बा जो है मुजाफ है। और आपको मैंने बताया था जब मुजाफ हर्फ निदा के बाद आता है, मुनदा बनकर आता है, तो फिर वो मंसूब हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जब रब्बी से पहले जो है या लगाया तो या रब्बा ई बन गया असल में। लेकिन या मुतकल्लिम क्या करती है, ये अपने से पहले जबर हो तो उसे भी जेर दे देती है, तो ये क्या बन जाएगा, या रब्बी। तो या रब्बी इस तरह लिखा जाएगा। अच्छा, अब दो चीजें इसमें से भी महजूफ हो रही हैं, या रब्बी, या भी महजूफ और ये बाद में आने वाली या मुतकल्लिम भी महजूफ हो जाएगी, तो खाली बच जाएगा रब्बी। आपके सामने जहां पे भी इस तरह का लिखा हुआ आए रब्बी, आपने समझना है कि शुरू में या नहीं है जो कि महजूफ हो गई है, मौजूद है लेकिन महजूफ है, लिखी नहीं जाएगी। और आखिर में जो मुतकल्लिम की या है वो भी नहीं है, वो भी महजूफ हो गई है। तो इस तरह आपको रब का नाम नजर आता है। अच्छा, अब ये आपको पहचान कैसे होगी, जब आप मांगने के लिए पुकारने के लिए रब के नाम को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त होगा तो ये महजूफ, लेकिन आपने समझना है कि ये इससे पहले मुनादा इस्तेमाल हो चुका है। देखिएगा, अब मैं इसका तर्जमा आपके सामने बताऊंगा। काला रब्बिशरह ली, इसके अंदर क्या मतलब है। अब मैं कहूं इस तरह, काला या रब्बी, तो भी कह सकता हूं, लेकिन देखे ना, बा के बाद याए मुतकल्लिम की जरूरत नहीं बची कि रब्बी पढ़ा जाए। ठीक है, काला या रब्बी, रब्बी पढ़ेंगे तो शीन के साथ नहीं मिल सकती, इस वजह से या महजूफ कर दी गई। और या शुरू वाला भी जरूरत नहीं है, तो रब्बी खाली लफ्ज लिखा गया, इस वजह से या जो है महजूफ किया गया। जैसे मैंने आपसे आपको बताया था ना कि किसी से हम जब पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है तो वो ये नहीं कहता मेरा नाम अहमद है, बल्कि वो सीधा सीधा ये कहता है अहमद। इसी तरह यहाँ पे भी या और या मुतकल्लिम की जरूरत नहीं थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बिश ली, ए मेरे रब। अब देखें, इसका हम तर्जुमा हमेशा ए मेरे रब करते हैं ना, क्यों इस तरह करते हैं, इस वजह से कि इससे पहले या महजूफ होता है, और मेरा का माना क्यों लेते हैं, क्योंकि या मुतकल्लिम भी महजूफ होती है। काला या रब्बिश, ली, उन्होंने अर्ज की,
یہ ساکنین کی وجہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے عمومی طور پر جب ہم پکارنے کے لیے رب کا نام استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یا بھی محذوف ہوتا ہے، اور جو ہے یا متکلم بھی محذوف ہوتی ہے، لیکن یا ربنا بھی تو ہم کہیں کہیں بولتے ہیں نا، تو بولا جا سکتا ہے لیکن عمومی طور پر محذوف ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر آپ کو عمومی طور پر محذوف ہی ملے گا۔ دیکھیں قال رب اشرح لی صدری، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ جی جی آگے آئے گا یہ ربی زدنی علما، تو یہ اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے نا، اے میرے رب زدنی۔ چلیں آپ خود بتا دیں ربی زدنی علما کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کو بھی میں چلے کلیئر کرتا جاؤں جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک، تھوڑا سا آپ کو شوق بڑھے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی آپ سارے لوگ ترجمہ لکھیں ربی زدنی علما کا، پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے غور و فکر سے۔ اور پھر ایک استاد محترم بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب ترجمہ کیا تو جو میں غور و فکر سے جو میں نے نتیجہ نکالا تھا الحمدللہ وہی نتیجہ انہوں نے نکالا، تو پھر میں بھی اسی پر پکا ہو گیا۔ جی اور کوئی اور لکھے۔ جی سارے لوگوں نے تقریباً یہی لکھا ہے، اے میرے رب تو مجھے میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، ٹھیک ہے، سب نے تقریباً اسی طرح ہی سنا ہوا ہے بچپن سے ابھی تک، لیکن اب ذرا سوچئے گا، ربی اے میرے رب، اس کا تو ہم یہی معنی لیں گے، ربی زدنی، اب یہاں پہ غور کیجئے گا، زد تو بڑھا دے، نی مجھے، غور کیجئے گا، نی مجھے، علم علم میں، اب ترجمہ آپ نے کیا کیا تھا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، اب ذرا غور کیجئے گا، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، اور میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے، ربی زدنی، اے میرے رب زد بڑھا دے، نی مجھے، علم علم میں، تو جو میں نے غور و فکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ اے میرے رب مجھے لگا دے، مجھے کھپا دے علم میں، جبکہ اضافہ اگر ہوتا ہے آپ کے علم میں تو وہ علم آپ کی طرف آئے گا، ٹھیک ہے، جبکہ جب آپ کو اللہ بڑھائے گا علم کی طرف تو آپ کو علم میں لگا دے گا، ٹھیک ہے، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، کہ مجھے لگا دے، مجھے کھپا دے، میری زندگی اسی کام میں کھپ جائے اور میں پورا کا پورا علم میں لگ جاؤں، تو یہ ہے جو میں نے سمجھا ہے، اور میں اس پہ میرا جو ہے اور زیادہ پختگی مستقل ہوتی چلی جا رہی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں نا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو وہ اضافہ ایک محدود چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں علم میں بڑھا دے، یہ پھر لامحدود ہے، میں پورا کا پورا اس علم میں کھپ جاؤں، لگ جاؤں۔ نہیں جی آج ہم نے پہلی ایک مثال پڑھی ہے، تو باقی ہم مثالیں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، تقریباً ٹائم مکمل ہو گیا ہے، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی حاضری لگا دیجئے گا۔ جی ماشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، کل ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے چلیں گے، نہیں کل تو جمعہ ہوگا اور اس کے بعد ہفتہ ہوگا، تو یہ ہمیں جو ہے 2 دن چھٹی کرنی ہے، تو اتوار والے دن انشاءاللہ ہماری باقاعدہ کلاس ہوگی، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے یہ جو پورشن ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کا بھی ہم ٹیسٹ بنائیں اگلے ہفتے تک، تو یہ اس کے لیے تیار رہیے گا، تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں ٹیسٹ تیار کرنے کی، اگر ٹیسٹ تیار ہو گیا تو یہ جتنا آپ نے ابھی تک پڑھا ہے پچھلا ٹیسٹ جہاں تک دیا تھا اس کے بعد، تو کوشش کریں کہ اس کو تیار کریں اچھے طریقے سے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.